Good morning, everybody. Yes, we are live now. हिस्ट्री क्लास में गंगा डायनेस्टी के बारे में पढ़ा था। आज कंटिन्यू करते गजपति डायनेस्टी। यस्टरडे लेक्चर में वीडियो थोड़ा पुअर क्वालिटी का था, इसके लिए सॉरी। एंड आज से वो वीडियो थोड़ा मैं चाहूँगा कि अच्छा क्वालिटी का बने। कल थोड़ा सेटिंग गड़बड़ हो गया था, इसलिए हाई क्वालिटी वीडियो वहाँ पे नहीं बन पाया। कोशिश करता हूँ आज अच्छा क्वालिटी का वीडियो बनाऊंगा जो कि आपको बेनिफिट होगा। ओके, तो देखो, गजपति डायनेस्टी गंगा रूलर के बाद गजपति डायनेस्टी रूलर उड़ीसा में रूल किए। तो गजपति रूलर गंगा रूलर 1434 के तक ही उन्होंने उड़ीसा में अपना किंगडम एस्टेब्लिश किए थे। उसके बाद गजपति डायनेस्टी ने उसको टेक ओवर कर दिया। तो 1434 से लेके 1541 एडी तक गजपति डायनेस्टी उड़ीसा में रूल करने लगे। ओके, तो गजपति were the medieval Hindu king dynasty ruled over Kalinga from 1434 to 1541 AD. They belonged to the Suryavanshi lineage and were renowned their patronage of art and literature. गंगा गंगा वंश भी के थे, हिंदू डायनेस्टी थे। ये भी जो क्यों बार बार मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ मेडिवल हिस्ट्री में कि हिंदू डायनेस्टी है, क्योंकि इंडिया का हिस्ट्री जब तुम पढ़ोगे तो मेडिवल हिस्ट्री इंडिया में मुस्लिम रूल के नाम से जाना जाता है। तो अगर इंडिया में मुस्लिम रूल के नाम से जाना जाता है, फिर भी हमारा उड़ीसा में तो मुस्लिम रूल नहीं हुआ था, वहाँ पे हिंदू रूल ही था। इसलिए बार बार मैं वो वर्ड को हाईलाइट कर रहा हूँ कि यहाँ पे हिंदू डायनेस्टी रूल किया था कलिंगा में। ओके, और ये जो गजपति डायनेस्टी थे वो सूर्यवंशी लिनेज का थे और इन आर्ट एंड आर्किटेक्चर को पैट्रोनाइज किए थे। ओके, नेक्स्ट आता है गजपति डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय कपिलेंद्र देव and also he also known as Kapilendra Rautrai or Sri Kapilendra Deva. ତ ଗଜପତି ଡାଇନେଷ୍ଟିକୁ ଫାଉଣ୍ଡ କିଏ କରିଥିଲେ ନା କପିଲେନ୍ଦ୍ର ଦେବ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ମଧ୍ୟ ଥିଲା କପିଲେନ୍ଦ୍ର ରାଉତରାୟ or ଶ୍ରୀ କପିଲେନ୍ଦ୍ର ଦେବ। He was one of the most powerful king of his time and expanded his Odisha empire from the lower Ganga in the northern to the Kaveri in the south. तो देखो यहाँ पे उनका मैप देख सकते हो कि यहाँ से गंगा से लेके उनका एम्पायर यहाँ पे कावेरी तक फैला हुआ है। ओके, जो कि बोलते हैं हम कर्नाटक तमिलनाडु रीजन तक। तो ये फास्ट एम्पायर था कपिलेंद्र के टाइम में। ओके, इसलिए वो एक गजपति डायनेस्टी का एक स्ट्रांग रूलर के नाम से भी जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट आता है इम्पोर्टेंट रूलर। तो गजपति डायनेस्टी के टाइम में कौन सा रूलर जो कि इम्पोर्टेंट है? पहला वाला रूलर जो कि है पुरुषोत्तम देव। ओके, कपिलेंद्र देव तो फाउंडर किए थे, तो हो गया। फिर आते हैं पुरुषोत्तम देव जो कि 1467 से लेके 1497 तक अपना रूल किए थे उड़ीसा में। उसके बाद आता है प्रताप रुद्र देव जो कि 1497 से लेके 1548 तक अपना रूल एस्टेब्लिश किए थे। उसके बाद आता है कखारुआ देव जी की लास्ट रूलर थे गजपति डायनेस्टी और मिनिस्टर गोविंद बल्लभधर गोविंद विद्याधर जे कि 1541 मसीह कौन करथिले ना हत्या कर देथिले। तापर गोविंद बल्लभ विद्याधर से नुआ डायनेस्टी एस्टेब्लिश करथिले। तो देखिबा एमानक समय आर्ट एंड आर्किटेक्चर केमिति थिला, काने से माने गजपति डायनेस्टी होउछ कोन ना आर पार्टनराइज करथिले आर्ट एंड लिटरेचर को। आर्ट एंड लिटरेचर जे पार्टनराइज करथिले, ऑब्वियसली तांको समय आर्ट एंड लिटरेचर ता
ଫ୍ଲୋରିଶ ହେଇଥିବ ଏବଂ ତାର ପିକ୍‌ରେ ପହଞ୍ଚିଥିବ। ତ ଗଜପତି ଡାଇନେଷ୍ଟି were not only great monarch but also partners of art and literature. Okay. The Renaissance in Odia literature are traced back up to this period. ତ ଓଡ଼ିଆ ଲିଟରେଚର ରେନେସାଁ ମାନେ ନୂଆ କିଛି ଓଡ଼ିଆ ଲିଟରେଚରରେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଇଥିଲା, ଯୋଉଟା କେବଳ ଆମର ଏଇ ଗଜପତି ଡାଇନେଷ୍ଟି ସମୟରୁ ହିଁ ଜଣାପଡ଼େ। ଯେମିତି ଫର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଶାରଳା ଦାସ କଣ ଲେଖିଥିଲେ? ଓଡ଼ିଆ ପୋଏଟ୍ ଯିଏକି ମହାଭାରତ ଲେଖିଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ। କୋଉ ସମୟରେ? ଓକେ, ଇଏ ଶାରଳା ଦାସ तो ओडिया लिटरेचर शारदा दास ने इस गजपति टाइम के ही वो ओडिया लैंग्वेज में महाभारत, तो ये महाभारत क्या है? एक ग्रेट एपिक है। तो अगर एक एपिक उस समय में लिखा जा रहा है, इसका मतलब कि ओडिया का उस समय में बहुत नाम था, और ओडिया में और भी कितने सारे पोएट भी उस समय में लिखा जाता है। यहाँ पे तुम देख सकते हो कि ये एक मंदिर का जो साइड में ये मूर्ति होता है। तो ये सारी चीज ना ये गजपति डायनेस्टी का एक टाइप का कारुकार्य है। ओके, जिसमें पता चलता है कि कितना बारीकी से ये छोटे छोटे मूर्तियां मंदिर के साइड में पत्थरों में खुदाई करके बना गया है। तो यहाँ से पता चलता है कि उन्होंने आर्किटेक्चर में भी दूसरे किंगडम से बहुत आगे थे। ओके, नेक्स्ट हम करते हैं उनका कल्चर के बारे में। तो देखो, कल्चर इन्फ्लुएंस जैसे कि श्री चैतन्य जो कि वैष्णव सेंट के थे, बोला जाता है श्री चैतन्य होचंदी विष्णु धर्मर प्रचारक। तो वैष्णव धर्मर प्रचारक भाବରେ चैतन्य से कौन करथिले ना प्रताप रुद्रक समय रे ओडिसा को विजिट करथिले। ओके, जयदार कौन हेतिला ना बेंगाल और ओडिसा मध्य कल्चरल एक्सचेंज हेतिला। तो प्रताप रुद्र देव एटे क्वेश्चन प्रिलिम्स क्वेश्चन आसी परबो जे श्री चैतन्य काहार समसामयिक थिले। श्री चैतन्य इज कंटेम्पोरारी टू व्हिच किंग? प्रताप रुद्र देव मनक कपिलेन्द्र देव, प्रताप रुद्र देव, नहीं तो पुरुषोत्तम देव। तो राइट आंसर प्रताप रुद्र देव। मन रख, प्रताप रुद्र देव 1497 रु 1540 पर्यंत रूल करथिले। तो सेही समय रे श्री चैतन्य कौन करथिले ओडिसा को विजिट करकिना वैष्णव धर्मर प्रचार प्रसार करथिले। ओके, संकीर्तन जानिथिबो श्री चैतन्य संकीर्तन। ओके, हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे हरे এই সংকীর্তনটা কি শ্রী চৈতন্য ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ। ଏବେ ବି ଦେଖିବ ଆମର ଗାଁ ଗହଳିରେ କଣ କୀର୍ତ୍ତନ ଏଗୁଡା ସବୁ ଚାଲୁଛି, ଯୋଉଟା କି ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ଯୋଉ ଓଡିଶା ଗ୍ରସ୍ତରେ ଏଟା ଓଡିଶାରେ ପ୍ରଚଳିତ ହେଇଥିଲା। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଇନଭେଜନ ଡ୍ୟୁରିଂ ଗଜପତି ରିଲ୍ସ। ତ ଗଜପତି ରୁଲ ସମୟରେ କେତେ ଗୁଡିଏ ଇନଭେଜନ ହେଇଥିଲା, ଯେମିତି କି ଆମର wait for a minute, slide ଏଟାକୁ लेटर देखा ଯିବାକୁ ପଡିବ ଭିଜିବଲ ହଉନଥିବ।
ତ ଦେଖ ତ କ୍ରିଷ୍ଣଦେବ ରାୟଙ୍କ ସମୟରେ ସରି ଗଜପତି ରୁଲଙ୍କ ସମୟରେ କ୍ରିଷ୍ଣଦେବ ରାୟ କଣ କରିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଇନଭେଜନ କରିଥିଲେ ମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ତ ଦେଖ କେବେ କରିଥିଲେ ନା 1512 ADରେ କରିଥିଲେ। କ୍ରିଷ୍ଣଦେବ attacked Udayagiri fort and captured it and a stronghold of the Odishan army in the south। ତ କଣ ହେଇଥିଲା ଯୋଉ ସାଉଥ ରିଜନରେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଉଦୟଗିରି ଥିଲା ସେ ଉଦୟଗିରି ଫୋର୍ଟ ଉପରେ କ୍ରିଷ୍ଣଦେବ ରାୟ ଆକ୍ରମଣ କରି ନିଜେ କ୍ୟାପଚର କରିଦେଇଥିଲେ। ତ ପ୍ରୋସିଡିଂ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିଷ୍ଣଦେବ ରାୟ ରିଚ୍ଡ ସୀମାଞ୍ଚଳ। ତ କଣ କରିଥିଲେ ନା ଫାର୍ଷ୍ଟ କଣ କରିଥିଲେ ଉଦୟଗିରି ଫୋର୍ଟକୁ ଆକ୍ରମଣ କଲା ପରେ ନିଜ ଅଧୀନରେ ରଖିଲା ପରେ ସେ କଣ କରିଥିଲେ ସୀମାଞ୍ଚଳମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିଚ୍ କରିଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବ ତାଙ୍କ ସହିତ କ୍ରିଷ୍ଣଦେବ ରାୟ ସହିତ କଣ କରିଥିଲେ ପ୍ରି ସିଟି କରିଥିଲେ। ଯାହାଦ୍ୱାରା କଣ ହେଲା ନା ପ୍ରତାପରୁଦ୍ରଙ୍କ ଯୋଉ ଡଟର ଥିଲେ ଝିଅ ଥିଲେ ମୋହିନୀ ତାଙ୍କ ସହିତ କ୍ରିଷ୍ଣଦେବ ରାୟଙ୍କର ବିବାହ ସମ୍ପର୍କ ହେଇଥିଲା। ତ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ତାପରେ ସେମାନେ କଣ ହେଇଥିଲେ ଦୁଇ ଜଣ ମିତ୍ର ହେଇଯାଇଥିଲେ। ମିତ୍ର ହେବା ଦ୍ୱାରା କଣ ହେଲା ନା ଫର୍ଦର ଯୋଉ ଓଡ଼ିଶାକୁ କ୍ରିଷ୍ଣଦେବ ରାୟ କଣ କରିଥିଲେ ଆକ୍ରମଣ କରି ନଥିଲେ। The pre-treaty marked the river Krishna as the line of demarcation between the Vijayanagara Empire and the Prataprutra। ଗଜପତି ଏମ୍ପାୟାର ଗଜପତିଙ୍କର ଯୋଉ କିଙ୍ଗଡମ ଥିଲା ଆଉ ବିଜୟନଗର କ୍ରିଷ୍ଣଦେବ ରାୟ ଯେତେବେଳେ ବିଜୟନଗରରେ ଥିଲେ। ମନେ ରଖ କ୍ରିଷ୍ଣଦେବ ରାୟଙ୍କ ଇନଭେଜନ କାହା ସମୟରେ ହେଇଥିଲା ତ ଏଇଟା ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ସମୟରେ ହେଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ଡଟର କାହାକୁ ମ୍ୟାରେଜ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଡଟର ନାଁ କଣ ଜଗମୋହିନୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଟେରିଟୋରୀ ମାନେ ଓଡ଼ିଶା ବା କଳିଙ୍ଗ ଆଉ ସେତେବେଳେ ଆମର ବିଜୟନଗର ଏମ୍ପାୟାର ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଡିମାର୍କେସନ କୋଉ ରିଭରଟା ଥିଲା ନା କ୍ରିଷ୍ଣା ରିଭର ଥିଲା ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଡିମାର୍କେସନ। ତ ଏଗୁଡ଼ା ହଉଛି କଣ ଫେଲିଂ ପଏଣ୍ଟର। ତ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ମନେ ରଖିବ। ଓକେ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଟିକେ ମନେ ରଖିବ। ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା କୁଲି କୁତୁବ ଶାହ's ଇନଭେଜନ। 1522 ମସିହାରେ କୁଲି କୁତୁବ ଶାହ ଯିଏକି ସୁଲତାନ ମହମ୍ମଦ ଶାହଙ୍କ କଣ ଜେନେରାଲ ଥିଲେ ବାହାମନି କିଙ୍ଗଡମର ଯିଏ ଇନଭେଟ କରିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଇନଭେଟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ସାଉଥ ରିଜନକୁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର with his help of his army defeated Kuli Qutub Shah and drove him back to Golconda। ତ କିନ୍ତୁ ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବ କଣ କରିଥିଲେ ଏଠି ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଆର୍ମି ସାହାଯ୍ୟରେ କଣ କରିଥିଲେ ଏଇ କୁଲି କୁତୁବ ଶାହଙ୍କୁ ଡିଫିଟ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଗୋଲକୋଣ୍ଡାରୁ ପଛକୁ ଫେରି ଯିବା ପାଇଁ ବୋଲି ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। Okay, on this occasion Prataparudra built the temple Mangalagiri on the bank of the river Krishna। ତ ଏଇ ଯୋଉ ବିଜୟକୁ ମେମୋରେବଲ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲି ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବ କଣ କରିଥିଲେ ନା ମଙ୍ଗଲଗିରି ନାମକ ଗୋଟେ ଟେମ୍ପଲ ତିଆରି କରିଥିଲେ। କୋଉଠି ନା କ୍ରିଷ୍ଣା ରିଭର କୂଳରେ ମଙ୍ଗଲଗିରି ନାମକ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ତ ମନେ ପଡିବ ମଙ୍ଗଲଗିରି ମନ୍ଦିର କୋଉ ରିଭର ନିକଟରେ ଅଛି ଏଇଟା ଆସିପାରେ ନା ମଙ୍ଗଲଗିରି ରିଭର କେବେ ବିଲ୍ଡ ହେଇଥିଲା 1522ରେ ଏବଂ ଏଟାର କାରଣ କଣ ରିଜନ କଣ ଥିଲା ବିଲ୍ଡର ନା ଏଇଟା ଯୋଉ କୁଲି କୁତୁବ ଶାହଙ୍କ ଡିଫିଟ୍ କରିବାର ପରେ ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବ କଣ କରିଥିଲେ ତାକୁ ମେମୋରେବଲ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲି ସେ ମନ୍ଦିର ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରିଥିଲେ ବା ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଗଜପତିଙ୍କ ଟାଇମରେ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ କଣ ଥିଲା। ଦେଖ ଗଜପତିଙ୍କର ଟେରିଟୋରୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଛି ଯେ ଗଜପତି ସମୟରେ ଟେରିଟୋରୀ କଣ ଗଙ୍ଗାଠୁ କ୍ରିଷ୍ଣା ରିଭର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା। ତ ଭାଷ୍ଟ ଟେରିଟୋରୀ ଉପରେ କଣ କରୁଥିଲେ ଗଜପତି ରୁଲର ରୁଲ କରୁଥିଲେ। ତ ସେଇ ରୁଲ ସମୟରେ ତ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ କାହିଁକି ନହେଲେ ଏତିକି ଭାଷ୍ଟ ଟେରିଟୋରୀ କି ମ୍ୟାନେଜ କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ତେଣୁକରି କଣ ନ ମ୍ୟାନେଜ କଲେ ଟେରିଟୋରୀରୁ କଣ ହବ ବିଦ୍ରୋହ କରିଦେବେ ଲୋକାଲ କିଙ୍ଗ ଗୁଡାକ। ତେଣୁକରି ସେଗୁଡାକୁ ଏକ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଅଣ୍ଡରରେ ହିଁ ରୁଲ କରାଯିବା ଦରକାର। ତ ଦେଖ ଗଜପତି ଡାଇନେଷ୍ଟିର ଏମ୍ପାୟାର କଣ ଗଙ୍ଗାଠୁ ଗୋଦାବରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପିଥିଲା। ଓକେ କ୍ରିଷ୍ଣା ଏଇଠି ଗୋଦାବରୀ ନାହିଁ ଗଙ୍ଗାଠୁ କ୍ରିଷ୍ଣା
କୃଷ୍ଣା ରିଭର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପିକି ଥିଲା। ଦ କ୍ୟାପିଟାଲ ଅଫ ଦ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଏମ୍ପାୟାର ୱାଜ କଟକ ପାଟନା। ଓକେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଡେ କଟକ ନାହିଁ, ଏଇ ଗଜପତିଙ୍କ ସମୟରେ ତାର ମଡର୍ଣ୍ଣ କ୍ୟାପିଟାଲ କଣ ଥିଲା ନା କଟକ ଥିଲା, ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କଟକ ପାଟନା ବୋଲି ଆଗରୁ କଣ କୁହାଯାଏ, କଟକ ପାଟନା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। The king was assisted by various officials. ତ କିଙ୍ଗ ମାନଙ୍କୁ ଆସିଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଫିସିଆଲ ଥିଲେ, ଯେମିତିକି ଅମର୍ତ୍ୟ ହେଇଗଲା। ତ ଗଙ୍ଗା ରୁଲ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ମିନିଷ୍ଟର ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଅମର୍ତ୍ୟ କୁହାଯାଉଥିଲା। ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରେଣୀ ଶିରୋମଣି, ତ ଚିଫ ମିନିଷ୍ଟରକୁ କଣ କୁହାଯାଉଥିଲା, ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରେଣୀ ଶିରୋମଣି ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ଆଥାଏ ସଂଘୀ ବିଗ୍ରହୀ, ଡିପ୍ଲୋମେଟ, ଏଟା ବି ଗଙ୍ଗା ସମୟରେ ଥିଲା, ଏବେ ଗଜପତି ସମୟରେ ବି ସେମ୍। ସେନା ନରେନ୍ଦ୍ର, ତ ସେଠି ସେନାପତି ଥିଲା, ଏଠି ସେନା ନରେନ୍ଦ୍ର ଆର୍ମି ଚିଫକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା। ତ ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ବାହିନୀପତି, କାଭାଲରୀ କମାଣ୍ଡର, ଯିଏକି ବାହିନୀପତି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। କମାଣ୍ଡର ହେଲ୍ପ କାଭଲର ହେଲ୍ପ ମାନେ ହେଡ ଥିଲା କମାଣ୍ଡର, ତାକୁ ବାହିନୀପତି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ଚାରିୟଟରକୁ ରାଉତରାୟ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଓକେ, ଏଗୁଡାକ ସବୁ କଣ ଥିଲା, ଗଜପତି ସମୟରେ କଣ ଥିଲା ନା ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ସିଷ୍ଟମ ଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ରେଭିନ୍ୟୁ ସିଷ୍ଟମ କଣ ଥିଲା ଗଜପତିଙ୍କ ରୁଲ ସମୟରେ। ତ ରେଭିନ୍ୟୁ ସିଷ୍ଟମ ଦେଖ, ତା ଗୁଣ୍ଠ, ମାଣ, ବଟି denoted different units of land for revenue assessment. ତ ଏକ୍ସାମ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବି ଆସିପାରେ ଯେ ଗୁଣ୍ଠ, ମାଣ and ବଟି କୋଉ ସମୟରେ ରେଭିନ୍ୟୁ ମେଜରମେଣ୍ଟ, ନହେଲେ ଏଗୁଡା ପଚାର। ଗୁଣ୍ଠ, ମାଣ, ବଟି, these terms are related to which of the following? Option A is the unit of land for revenue assessment, option B is the for irrigation, option C is the taxes, option D is the none of these. ତ right answer option A, land of unit of land for revenue assessment. ତାପରେ ରେଭିନ୍ୟୁ, ତ ଏଗୁଡା ହେଇଗଲା ରେଭିନ୍ୟୁ ମେଜରମେଣ୍ଟ କରିବାର। ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ତାଙ୍କ ସମୟରେ ରେଭିନ୍ୟୁ ଅଫିସିଆଲ କଣ କଣ ଥିଲେ। ତ ସେମାନଙ୍କର ସମୟରେ ଅଫିସିଆଲ କଣ କଣ ଥିଲେ ନା ନାୟକ ଆଣ୍ଡ ନାଇଡୁ। ତ ନାୟକ ଆଣ୍ଡ ନାଇଡୁ କଣ ଥିଲେ ନା ରେଭିନ୍ୟୁ ଅଫିସିଆଲ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ପ୍ରୋଭିନ୍ସିଆଲ ଡିଭିଜନ। ପ୍ରୋଭିନ୍ସିଆଲ ଡିଭିଜନରେ ଆମର ଯୋଉ ଥିଲା ଆମର କିଙ୍ଗଡମ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପାର୍ଟରେ ଡିଭାଇଡ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ପ୍ରୋଭିନ୍ସ କୁହାଯାଏ। ତ ସେ ପ୍ରୋଭିନ୍ସିଆଲ ଡିଭାଇଡ କେମିତି ଡିଭାଇଡ ହେଇଥିଲା, ତ କିଙ୍ଗଡମ ତ ଡିଭାଇଡ ହେଲା ପ୍ରୋଭିନ୍ସରେ, ପୁଣି ପ୍ରୋଭିନ୍ସ ଫର୍ଦର ଡିଭାଇଡ ଇନଟୁ ସୀମାସ୍। ତ ସୀମା ଗୁଡାକ ପୁଣି ଫର୍ଦର ଡିଭାଇଡ ହେଇଥିଲା ସ୍ଥଳ ଗୁଡାକ ପୁଣି ଡିଭାଇଡ ହେଇକି କଣ ହେଇଥିଲା ଭିଲେଜ। ଓକେ, ସ୍ଥଳ ବା ମୁଥାସ ସ୍ଥଳ ଡିଭାଇଡ କରି ପୁଣି କେତେ ଗୁଡେ ଭିଲେଜ। ସବୁଠୁ ଛୋଟ ୟୁନିଟ ଭିଲେଜ, ଭିଲେଜ ପରେ ଆମର ସ୍ଥଳ ବା ମୁଠା, ତାପରେ ସୀମା ପରେ ପ୍ରୋଭିନ୍ସ ପରେ ଆମର କିଙ୍ଗଡମ। ତ ଆର ଥିଲା ତାଙ୍କର ସେଟଅପଟା, ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ସେଟଅପଟା। ପୁଣି ଲୋକାଲ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ୱାଜ ମ୍ୟାନେଜଡ ବାଇ ଦି ସ୍ଥଳ ଆଣ୍ଡ ମୁଥା ଲେଭେଲ। ତ ଯେମିତି ଆମର ଭାବ ଯେ ଗୋଟେ ଗାଁକୁ ନେଇ ଯେମିତି ଆମର କଣ ହେଇଛି ନା ବ୍ଲକ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଭାବ ଯେ ମୁଥା ସ୍ଥଳ ସେ ସମୟରେ ଯୋଉ ଆମର ବ୍ଲକ ଟାଇପ, ବର୍ତ୍ତମାନର ବ୍ଲକ ଯାହା ସେ ସମୟରେ ବ୍ଲକ ଥିଲା। ପୁଣି ବ୍ଲକ ଫର୍ଦର ଡିଭାଇଡ ହେଇକି କଣ ଜିଲ୍ଲା ଫର୍ଦର ଡିଭାଇଡ ହେଇକି ପ୍ରୋଭିନ୍ସ, ରାଜ୍ୟ ଫର୍ଦର ହେଇକି କିଙ୍ଗଡମ। ତ ଭାବ ଯେ ଟପ୍ ମୋଷ୍ଟ ଥିଲା କିଙ୍ଗଡମ, ମାନେ ହଉଛି ଆମର ଦେଶ ଟାଇପର। ପୁଣି ତାକୁ ଫର୍ଦର ଡିଭାଇଡ ହେଇଥିଲା ସୀମା ଆମର ଷ୍ଟେଟ ଟାଇପର। ଷ୍ଟେଟ ପୁଣି ଫର୍ଦର ଡିଭାଇଡ ହେଇଥିଲା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ଯେମିତି ତାଙ୍କର ସୀମା ଫର୍ଦର ଡିଭାଇଡ କରିକି ସ୍ଥଳ ହେଇଥିଲା। ସ୍ଥଳକୁ ପୁଣି ଫର୍ଦର ଡିଭାଇଡ କରିକି କଣ ହେଇଥିଲା ଭିଲେଜ ହେଇଥିଲା। ଓକେ, ଆଉ ଲୋକାଲ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନର ମ୍ୟାନେଜ କରାଯାଉଥିଲା ସ୍ଥଳ ଲେଭେଲରେ ହିଁ ମ୍ୟାନେଜ କରାଯାଉଥିଲା। ଓକେ, ବ୍ଲକ ଲେଭେଲ ଯେମିତି ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ମ୍ୟାନେଜ କରାଯାଉଛି ଜିଲ୍ଲା, ବ୍ଲକ, ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ତରଫରୁ, ସେମିତି ମଧ୍ୟ ମ୍ୟାନେଜ କରାଯାଉଛି। ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା the administrative structure under the Gajpati was well organized and hierarchical, with clear division of authority from the king down to the local level. ତ କଣ ଥିଲା ନା କନକ୍ଲୁଜନ ଲେଖିପାରିବ ଯେ ପ୍ରୋଭିନ୍ସିଆଲ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ତାଙ୍କର ୱେଲ ଅର୍ଗାନାଇଜ ଥିଲା, ହାୟରାର୍କିକାଲ ଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି ଉପର ଲେଭେଲ, ତଳ ଲେଭେଲ, ଏମିତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଲେଜ ଲୋକାଲ ଲେଭେଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଥିଲା। ତ ସେମାନଙ୍କର ୱେଲ ଅର୍ଗାନାଇଜ ଥିଲା, ହେଲା। ଆଉ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାୱାର ଡିଭିଜନ ଥିଲା। ଓକେ, this system facilitated effective governance and management of the vast Gajapati Empire. ତ এই ସିଷ୍ଟମଟା କଣ ନା ଏ ଯୋଉ ମାନେ ଆମର ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ସିଷ୍ଟମଟା ଯୋଉ କଣ ହେଲା, ତାଙ୍କ
ଏ ଯୋଉ ଭାଷ୍ଟ ଟେରିଟୋରିଟାକୁ ମ୍ୟାନେଜ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଇଜି ହଉଥିଲା, ସହାୟକ ହଉଥିଲା। ଓକେ। ତାପରେ କିଛି ଆମର ଗଜପତିଙ୍କ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଆ ଲିଟରେଚର କଣ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା ତା ବିଷୟରେ କିଛି ଦେଖିବା। କାହିଁକିନା ଏଇଟା ମେନ୍ସ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବି ଆସିପାରେ ଯେ ଗଜପତି ପାଟର୍ଣ୍ଣ ଆର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ଡେସ୍କ୍ରାଇବ କଣ ପଚାରିଲେ, ନହେଲେ ଓଡ଼ିଆ ଲିଟରେଚର ଫ୍ଲୋରିଶ୍ଡ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ଗଜପତି ରୁଲ discuss. Okay. We have played the keen interest of the Gajapati king, patronage of poet, and the influence of the Vaishnavism laid the foundation for the advancement of vernacular language and literature. vernacular ମାନେ କଣ? ଲୋକାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ। ଲୋକାଲ ମାନେ କଣ? ଓଡ଼ିଶା ଯେତେବେଳେ କଳିଙ୍ଗର ଲୋକାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ କଣ ଥିଲା ନା ଉତ୍କଳର ଲୋକାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ କଣ ଥିଲା? ଓଡ଼ିଆ। ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜର ଆଡଭାନ୍ସମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା। Gajapati support for literature and poetry created a conducive environment for literature development. ତ କଣ କରିଥିଲେ ସେମାନେ, ଯଦି ପୋଏଟକୁ ପାଟ୍ରୋନାଇଜ କରିବେ, ଓକେ, ଆଉ ଲିଟରେଚରକୁ ପାଟ୍ରୋନାଇଜ କରିବେ, ତାଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମ୍ମିଳନୀ କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କଣ ହବ ନା ଓଡ଼ିଆ ଲିଟରେଚର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅବଭିୟସଲି ହବ। ତ ବୈଷ୍ଣବିଜମ also played a significant role କଣ ହେଲା ଲିଟରେଚର during this period। ତ ବୈଷ୍ଣବିଜମ ବି ସେମାନେ ପାଟ୍ରୋନାଇଜ କରିଥିଲେ। ଓକେ, ସେମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଲିନେଜ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ ଏବଂ ବୈଷ୍ଣବିଜମକୁ ମଧ୍ୟ ପାଟ୍ରୋନାଇଜ କରିଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କଣ ବୈଷ୍ଣବିଜମ ଯଦି ପାଟ୍ରୋନାଇଜ କରେ ସେଥିପାଇଁ ସେ କଣ କରିଥିବେ ନା ଯୋଉ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଆସିଥିଲା ଆମର ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗାଲରୁ, ସେ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରକ ଜଣେ, ତ ତାଙ୍କୁ କଣ କରିଥିବେ ସେ ୱେଲକମ କରିଥିବେ ସେ ରାଜବଂଶର ରାଜା ମାନେ, ଯେମିତିକି ଆମର କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ। ଓକେ, ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଆମର କଣ କରିଥିଲେ ନା କହିଥିଲି ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ପ୍ରତାପରୁଦ୍ରଙ୍କ ସମୟରେ କଣ କରିଥିଲେ, ସେ ବେଙ୍ଗାଲରୁ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଥିଲେ। ଯଦି ସେ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାରକ ଥିଲେ, ଓଡ଼ିଶା ଆସିଲେ, ସେତେବେଳେ କଣ ହବ, ଯଦି ଗଜପତି ଡାଇନେଷ୍ଟି ଯଦି ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମକୁ ର ପାର୍ଟନାଇଜ ନଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ସେ କଣ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ତାଙ୍କୁ ୱେଲକମ ହେଇନଥାନ୍ତା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କଣ ହେଇଥାନ୍ତା ନା ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ କଣ କରିଥାନ୍ତେ ଓଡ଼ିଶାରେ ତାଙ୍କର ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିପାରିନଥାନ୍ତେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କଣ ହେଇଥାନ୍ତା ନା ସେତେ କଣ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେଇପାରିନଥାନ୍ତା। ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ, ତା ସହିତ କଣ ଗଜପତି ରୁଲର ଯୋଉ ରାଜା ମାନେ ଡାଇନେଷ୍ଟିର ରାଜା ମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ ନା ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମକୁ ମଧ୍ୟ ପାଟ୍ରୋନାଇଜ କରିଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କଣ ହେଲା ବହୁତ କଣ ହେଇଥିଲା ନା ଫେସିଲିଟି ହେଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ସାରଳା ଦାସ ଏଣ୍ଡ ସାରଳା ଯୁଗ। ତ 15th ସେଞ୍ଚୁରୀ ଆମର 1434 ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଗଜପତି ରୁଲର, ତ 15th ସେଞ୍ଚୁରୀ ସେଟା 15th ସେଞ୍ଚୁରୀ ବୋଲି କହୁଛି। ତ ସେଟା ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଲିଟରେଚର ପାଇଁ ଗୋଟେ ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ ମାର୍କ ଅଛି, କାହିଁକି ନା ଏଇ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲିଟରେଚର ଓଡ଼ିଆ ଲିଟରେଚର କଣ ହେଇଥିଲା ଫ୍ଲୋରିଶ କରିଥିଲା। ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଯେମିତି ସାରଳା ଦାସଙ୍କ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ, ଓକେ, ସାରଳା ଲିଟରେଚର ବି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ବେଳେବେଳେ କଣ କହନ୍ତି ନା ସାରଳା ଯୁଗ। ତ ସେଇ ସାରଳା ଯୁଗଟା ହିଁ ଏଇ ଗଜପତି ଡାଇନେଷ୍ଟି ସମୟରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା, ତ ସେଇ ଯୁଗଟାକୁ ସାରଳା ଯୁଗ କୁହାଯାଏ। ଓକେ, ସାରଳା ଯୁଗ କଣ ପାଇଁ କୁହାଯାଏ ନା କାହିଁକିନା ସାରଳା ଦାସ କଣ କରିଥିଲେ ଏଇ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲିଟରେଚର ଗୁଡାକ ଲେଖିଥିଲେ, ତ ତେଣୁକରି ଏହାକୁ ସାରଳା ଯୁଗ ନାମରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ନାମିତ କରାଯାଏ। The Sarala Das work were highly regarded for their depth, creativity and cultural significance. ତ ସାରଳା ଦାସଙ୍କର କଣ ଯୋଉ ଲେଖା ଗୁଡାକ ଆଜିକା ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ କଣ ଅଛି ନା ଡେପ୍ଥ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଥିବ, କ୍ରିଏଟିଭିଟି ଥିବ ଲେଖାରେ, ଏବଂ ତା ସହିତ କଣ ଥିବ ଲେଖା ଗୁଡାକ କଲଚରକୁ ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପକଉଥିବ। ତ ଏଇ ସବୁ ଗୁଡାକ ଯୋଗୁ ସାରଳା ଦାସଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୃତି ଗୁଡାକ ବହୁତ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିଅଛି। Okay, his contribution enriched Odia literature and paved the way for the further literature advancement. ତ ଏଇ ସବୁ ଗୁଡାକ ଓଡ଼ିଆ ଲିଟରେଚର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ଏଇ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହିଁ କଣ କରିଥିଲା ନା ଫ୍ୟୁଚରରେ ଓଡ଼ିଆ ଲିଟରେଚରକୁ ଗ୍ରୋଥ ଅର ପ୍ରମୋଟ କରିବାରେ ସହାୟକ ହେଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ଆମର କନକ୍ଲୁଜନ ଯେ ଗଜପତି ରୁଲର ସମୟରେ ଓଡ଼ିଆ ଲିଟରେଚର ବହୁତ କଣ ଥିଲା ଫ୍ଲୋରିଶ ହେଇଥିଲା, ପୋଏଟ୍ରିକ ଇନୋଭେସନ ହେଇଥିଲା, ବୈଷ୍ଣବିଜମ ମଧ୍ୟ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ କରିଥିଲା। ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ଲିଗାସି ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଆରେ ଏକ ରିମାର୍କେବୁଲ ଛବି ମାନେ ରିମାର୍କେବୁଲ ଛବି ଭାବରେ ପରିଗଣିତ ହୋଇ ଆସୁଅଛି। ତ ଏଇ ଟାଇପର ଲେଖି ତମେ କଣ କରିବ କନକ୍ଲୁଜନ ଦେଇପାରିବ। ତ ଏଇଟା ଓଡ଼ିଆ ଲିଟରେଚର କମି କାହିଁକିନା ମେନ୍ ସିଲାବସରେ ମେନସନ ହେଇଛି ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଆଣ୍ଡ ଓଡ଼ିଆ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଆଣ୍ଡ
ଓଡ଼ିଆ ନ୍ୟାସନାଲିଜିମ୍ ତ ଓଡ଼ିଆ ନ୍ୟାସନାଲିଜିମ୍ ଆମେ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ହିଷ୍ଟ୍ରି ପଢ଼ିବା। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଆ ଲିଟରେଚର ବିଷୟରେ ଏଇଠି ଆମେ ଟିକେ ଗ୍ଲିମ୍ସ ଦେଖିବା। ତ this is for today. Okay. Hope this class will helpful for you. Okay. Stay healthy, stay strong. Have a good day. Let's wind up the class. We meet tomorrow again with new topic. Okay. Rest part of the medical history of Odisha.